वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे चरनां विच जुड़मल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी सतगुरु जी की रहमत बख्शिश दा सदका गुरु चरनां विच जुड़ के बहन दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु दर ते जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज रहमत करदियां अज दे इस पावन बचन अंदर समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे मैं अपने गुरु तो हमेशा बलिहार जांदा वां। बलिहारी गुर अपने सद सद कुर्बाना। मैं सदा सदा कुर्बान। बार बार मैं सद के गुरु तो बार बार मैं कुर्बान जावां। सतगुरु कहंदे उहदे तो बलिहार ही जाया जा सकता है, क्योंकि उहदियां रहमतां उहदियां बख्शिशां ही ऐसियां, उहदियां बख्शिशां उहदियां रहमतां दा अंत कोई नहीं। जिन्नी बारी भी मैं उहदे तो कुर्बान जावां वो थोड़ा है, जिन्नी बारी भी मैं सदके जावां वो घट है। इसलिए सतगुरु कहंदे गुरु ने मैनू राह विखाया है, गुरु ने मैनू मार्ग दस्या ते मैनू मार्ग दस्सण वाला सतगुरु ये वडभागां नाल नसीब होया। सतगुरु कहंदे मैनू भुल्ले होए नू गुरु ने मार्ग पा दिता। भुल्ले मार्ग जिन्हें बताया। जिस सतगुरु ने मैनू भुल्ले नू मार्ग पाया, मैनू राह दस्या, ऐसा गुर वडभागी पाया। वड्डियां भागां नाल ऐसा गुरु मिल पिया। वड्डियां भागां नाल ऐसे गुरु दा संग नसीब होया। इसलिए मैं बलिहार जाना सतगुरु तो, इसलिए मैं गुरु तो सदके। गुरु ने मैनू दस्या कि जीवन पंध की है। मैं तो होर ही कुछ समझी बैठा सा। मैं तो माया नू ही सच समझ के बैठा सा कि पैसा, चीज़ां, ये रिश्ते नाते, कारोबार, संसार दे कार ब्यार यही जिंदगी है। मैं तो इसे नू फड़ के बैठा होया सी। गुरु ने सच तो जानू कराया, गुरु ने वाकफियत कराई, गुरु ने दस्या कि ये संसार तो सुपना है। गुरु ने दस्या कि ये माया तो ये खे है, ये तो मिट्टी है। गुरु ने दस्या ये रूप रंग, ये चीज़ां ये कदे हमेशा नहीं रहिंदियां। गुरु ने मैनू सच विखाया, इसलिए मैं गुरु तो कुर्बान जाना वा। इसलिए मैं गुरु तो सदके जाना वा। ते गुरु दे चरनां विच मैं बार बार यही अर्ज करदा कि हे सतगुरु, जिथे मेरे ते तू एडी कृपा कीती है, मैनू सोझी बख्शी, मैनू मत दिती, मैनू अकल दिती मूर्ख नू, उत्थे मेरे ते एक कृपा होर कर दे, मेरे ते एक दया होर कर दे। वो की नाम ना विसरो एक खिन चसा, कि वाहिगुरु दा नाम मैनू एक खिन वास्ते भी भुल्ले ना। जिन्ना अख झपकण नूं समा लगदा ना,
ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਕੀਜੈ ਦਾਨਾ, ਆਹ ਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਦਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਦਾਨ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੌਲਤ ਹੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਤਬੇ, ਮਾਣ, ਵਡਿਆਈ, ਇੱਜ਼ਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗੀਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਆ ਬਾਕੀ ਦੌਲਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਟਕੋਇਨ, ਕੋਇਨ ਮਤਲਬ ਸਿੱਕਾ, ਪਰ ਸਿੱਕਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ, ਸਿਰਫ ਮੰਨਣ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੌਲਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੌਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਗ ਲਓ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ ਧਨ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂ। ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਧਨ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾ ਜਨ ਕੋ, ਧਨ ਵਿਹੀਨ ਜਨ ਜਗ ਨਾ ਸੁਹਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਧਨ ਨਾ ਦੇਵੇਂ, ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਧਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾ ਜਨ ਕੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੇਵੇਂ, ਨਾਮ ਵਿਹੀਨ ਜਨ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਦੌਲਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਜੋ ਕੇ ਨੰਦਨ ਦੋਨੋਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਖਿੰਨ ਚਸਾ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਔਲਾਦ ਮਿਲਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਖਿੰਨ ਚਸਾ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਚਸਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਹ ਕੀਜੈ ਦਾਨਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆ ਦਾਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰਨ, ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਕਤ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ FD ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ, ਫਲਾਣੀ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਫਲਾਣੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਕੀਮਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਕਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਬਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਕੀਜੈ ਦਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਮੈਂ ਭਾਲਿਆ, ਹਰ ਜੇਵੜ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਭਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਮੈਂ ਭਾਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਜੇਵੜ ਨਾ ਕੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ, ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਰਾ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
औलाद है कि औलाद विचों सुख मिल रहा है कि रिश्ते नाते साख संबंध सब हैगे ने उन्हां विचों सुख लभदा है किते दौलत हैगी है दौलत विचों सुख मिलदा है विचारो खुद विचारो इस गल ते सुन सुना के यकीन ना करो जदों तक असीं खुद नहीं अपनियां अखां नाल देखदे उदों तक गल बनदी नहीं है किसी दे कहा कोई फर्क नहीं पैंदा बड़े बड़े धार्मिक रहबर पैगंबर गुरु पीर इस संसार में दुनिया नूं समझाउंदे चले गए कौन समझा कुछ कु लोग गिने चुने जान वाले कुछ कु लोग समझे पर सब नहीं सब तो उवें दे उवें माया विच ही गलतान ने सब तो उस तरह माया विच ही अन्ने ने लखां बारी समझाउण दे बावजूद लखां बारी अपने गुरुआं पीरां दे बचन उन्हां दीयां लिखियां होईयां गल्लां पढ़न दे बावजूद भी लोग माया विच गलतान ने इसलिए जद तक बंदा खुद नहीं देखदा खुद नहीं खोजदा खुद नहीं विचारदा उदों तक गल समझ विच नहीं आउंदी उदों तक पता नहीं चलदा इस करके सतगुरु कहंदे मैं ये गल चंगी तरह खोज के वेख लई मैं लभ्या सुख पर कितों लभा ही नहीं मैं लभ्या असीं बहुत वारी कहने आ कि साडा मन शांत नहीं हुंदा पर तुसीं की अपना मन देखिया कदी कदे भी नहीं एक भारत दे विच एक साधु होया बोधी धर्म वो चाइना गया सी चीन हज़ारां साल पहलां दी गल है भारत के लोगों को तो उहदा याद नहीं पर चाइना वालियां ने उहनूं चेते रखिया अज भी उहनूं पूजदे ने अज भी उहदा नाम लैंदे ने चाइना विच उहनूं धामू कहंदे ने जदों वो चाइना गया तो उत्थे उसनूं राजा मिलिया उत्थों दा राजा उस वक्त दा उस इलाके दा उसने धामू नूं कहा कि मैं बड़ी कोशिश की कि मेरा मन शांत हो जाए इसलिए मैं बहुत सारा दान पुण्य किया मैं बहुत सारिया बुद्ध दीयां मूर्तियां बनाईयां बहुत सारे बुद्ध दे मंदिर बनाए मैनूं दसो कि इस सब कुछ दा दान पुण्य दा मैनूं की लाभ होवेगा कि मैनूं स्वर्ग विच जगह मिलेगी तो बोधी धर्म ने कहा तुसी नरक जाओगे उन्हें क्या नरक मैं तो स्वर्ग की कामना करी बैठा क्योंकि मैं इन्ने मंदिर बनाए मैं इन्नियां बुद्ध दी मूर्तियां स्थापित कीतियां मैं बड़ा कुछ किया उसने क्या बस यही कारण कि तुसी बहुत कुछ किया तो उस बहुत कुछ का बहुत सारा हंकार किया तो यह हंकार ही तुहानूं नरक लैके जाएगा उस बुद्धि धर्म ने राजे ने कहा कि मेरा मन शांत नहीं हुंदा मैं बड़ी कोशिश की बड़िया बड़िया फकीरां साधुआं नूं मिलिया बहुत सारे इत्थे लोग मिलते रहे ने अपने आप नूं साधु फकीर कहण वाले मेरा मन शांत किवें होए मैनूं दसो उसने कहा कि कल मेरे डेरे ते आ जाओ तो ये चेते रखियो कि जदों आओ अपना मन नाल लैके आयो तुसी नाल लैके आओगे अपना मन मेरे सामने रखियो मैं शांत कर देंगा राजा हसिया उन्हें कहा कि मैं आवांगा तो मेरा मन भी तो नाल ही आऊ जे मैं आवांगा तो मन भी तो नाल ही आना है मेरे नालों मन वखरा थोड़ी ना राजे ने कहा यह कल देखांगे पर चेते रखियो ये शर्त है जे मन शांत कराना है ना तो नाल मन नूं लैके आना जरूरी है राजे ने कहा ठीक है सवेरे आ जावांगे दूसरा दिन होया वो सवेरे सवेरे राजा अपने कुछ बंदियां दे नाल उहदे कोल डेरे ते जा पहुंचा तो जाके कहा कि हाँ जी मैं आ गया साधु ने क्या लिया अपना मन रख इत्थे
मन दिखा मैनू, मैं दसदा वां कि इहनूं शांत किया जा सकता कि नहीं। उन्हें क्या मन मन तो मैं तो आया वां, पर मन नूं किवें रखां सामने। साधु ने उसने कहा कि मन तू आप ही तो कहंदा सी कि मैं आवांगा तो मेरे नाल मन भी आवेगा, हुण रख मन अपना सामने। उसने कहा कि मन कोई चीज़ तो है नहीं कि जिहड़ी मैं बाहर कढ़ के रख देवां। तो उस धामू ने कहा फिर इंज कर, इत्थे बैठ जा चौंकड़ी मार के, अखां बंद कर ते अपने मन नूं देख। जदों मन दिस जावे, जदों मन पकड़ विच आ जावे, मैनूं दस दी, मैं मन शांत कर दिआंगा। वो राजा बैठ गया, मन नूं लभदा रहा, मन नूं देखदा रहा। सुबह तो शाम हो गई, मन पकड़ विच नहीं आया, मन पकड़ विच नहीं आया। ऐसा ही है, जदों ही तुसी मन नूं देखोगे, मन मिट जाएगा, मन मिट जाएगा। साडा ध्यान होर चीज़ां ते रहिंदा है, इस करके सानूं लगदा रहिंदा है कि मेरा मन। सतगुरु कहंदे इस तन में मन को कोई गुरमुख देखै, कोई गुरमुख देखदा है इस तन दे अंदर अपने मन नूं। सब नहीं देखते, सब नहीं, होर किसी नूं नज़र भी नहीं आउंदा, क्योंकि लोग उलझे रहिंदे ने होर इधर उधर। असी लोग अपने मन नूं नहीं देख पाए हुण तक, ते असी माया नूं किवें देखांगे जिहड़ी साडे सामने है। जो झूठ है असी उहनूं सच समझी बैठे हैं, तो अपना मन वो तो साडे अंदर है, वो तो सानूं दिखाई नहीं दिंदा। जो नज़र आउंदा है असी तो उहदे विच ही उलझे होए हैं। सतगुरु कहंदे मैं चंगी तरह भाल के, चंगी तरह खोज के वेख लिया कि वाहिगुरू तो बिना सुख नहीं है, परमेश्वर तो बिना आनंद नहीं है। सर्व सुखा मैं भालिया, गुर हर जेवड़ ना कोई। वाहिगुरू वर्गा सुख किते भी नहीं, उहदे चरनां नाल जुड़ के ही सुख है। गुर तुठे ते पाईए, सच साहिब सोई। जदों गुरु त्रुठदा है, जदों गुरु प्रसन्न हुंदा है, तां सच्चा वाहिगुरू प्राप्त हुंदा है। गुर तुठे ते पाईए, जे गुरु त्रुठ पवे, जे गुरु प्रसन्न हो जाए, तां वाहिगुरू प्राप्त हुंदा है। सच साहिब सोई। इसलिए गुरु नूं प्रसन्न कर लवो, बस गुरु नूं रिझा लो कि गुरु किसी तरह रीझ जावे, क्योंकि जे गुरु रीझ गया तो गल बन गई, गुरु प्रसन्न हो गया तो गल बन गई। बस गुरु नहीं साडे कोलों रिझाया जांदा, गुरु नहीं साडे कोलों प्रसन्न हुंदा, ते असीं दुनिया नूं प्रसन्न करन वाले पासे तुरे हां, लोकां नूं खुश करन वाले पासे तुरे हां। लोग कदे खुश हुंदे नहीं, लोग तुहाडे कोलों कदे भी खुश नहीं होणगे, चाहे तुसीं रब दा रूप ही क्यों ना हो जावो। कदी कोई बंदा किसे तो पूरी तरह राजी नहीं होया, इस संसार कदे किसे तो खुश नहीं होया। जिमें जिमें ही तुसीं लोकां नूं खुश करन दी कोशिश विच लगोगे, लोग तुहाडे औगण, तुहाडे खिलाफ, तुहाडे विरोध भी हुंदे जाणगे नाल नाल। ऐसा ही है, हमेशा ही ऐसा ही है। इसलिए कई बार बंदे नूं तकलीफ भी हुंदी है कि मैं तो कुछ गलत करदा नहीं, लोग पता नहीं मेरा क्यों विरोध करते हैं। मैं तो चाहुंदा कि मैं लोगों को खुश करा, पर लोग फिर मेरे विरोध में, क्योंकि जिहड़ी साडी चाहत है ना वो ठीक नहीं। जिहड़ा दूसरिਆਂ ਨੂੰ खुश करना ही नहीं चाहता, ਉਹਦੀ गल बनती है। जिन्हें गुरु ਨੂੰ रिझा लिया, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ रिझाउण ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं। इसलिए गुरु प्रसन्न हो गया तो सब ठीक है, तो सब आनंद ही आनंद है। इसलिए सतगुरु कहते गुरु दे प्रसन्न होया, गुरु दे त्रुठिया वो परमात्मा मिल पैंदा है। संसार दे त्रुठिया कुछ नहीं हुंदा। जे सारी दुनिया तुहाडे तो खुश हो भी जावे तो वो की देगी तुहानूं? ये दुनिया, ये संसार की देवेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सन्मान दे देंगे, कोई छोटा मोटी ट्रॉफी दे देंगे, कोई किसी तरह का अवार्ड दे देंगे, कोई गोल्ड मैडल दे देंगे, बस 4 पैसे दे देंगे, 2 4 10 लाख का चैक दे देंगे, चलो
इस तो वध के कुछ नहीं दे सकते। कोई फ्लैट दे देंगे, कोई कमरा, कोई जगह लैके दे देंगे कि लो भाई रह लो इत्थे। इस तो वध के कुछ नहीं दे सकता संसार, क्योंकि संसार कोल जो है वो वही देगा। गुरु कोल है निरंकार, गुरु कोल है परमेश्वर। इसलिए जो गुरु त्रुटदा है तो गुरु परमेश्वर नाल मिलाप करा दिंदा है, गुरु वाहिगुरू नाल जोड़ दिंदा। इस करके सतगुरु कहते तुठा गुर तुठे ते पाई है, सच साहिब सोई बलिहारी गुर अपने सद सद कुर्बाना। मैं गुरु तो बलिहार जाना वा, सदा सदा कुर्बान जाना। नाम ना विसरो एक खिन चसा, वाहिगुरू दा नाम एक खिन वास्ते भी मैनू विसरे ना, भुले ना। ये कीजा दाना, हे सतगुरु ये दान कर, ये दान मैनू बख्श दे कि उहदा नाम भुले ना। रहाओ भागठ सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर। सतगुरु कहते भागां वाला वो है जिहदे अंदर वाहिगुरू दा नाम रूपी धन वसदा है। असीं लोग समझते रहने हैं कि जिस बंदे दे कोल बहुत दौलत है बड़े भागां वाला बंदा है जी। असीं तो उसे नूं भागां वाला समझते हैं कि क्या इहदी किस्मत है कि बड़ी दौलत है इहदे कोल। ये तो मिट्टी नूं भी हत्थ पाउंदा तां सोना बन जांदी। सतगुरु कहते जिहदे कोल दौलत हुंदी है लोकी समझते ने वड्डियां भागां वाला है कि वड्डियां भागां नाल दौलत मिलदी। सतगुरु कहते नहीं, वड्ड भागी असल विच वो है जिहदे हिरदे विच वाहिगुरू दा नाम धन वसदा है, जिहदे अंदर परमात्मा दे नाम दी दौलत वसदी है। भागठ, भागठ मतलब भागां वाला। सच्चा सोए है, ओही सच्चा भागां वाला है जिस हर धन अंतर, जिहदे अंदर वाहिगुरू दा नाम रूपी धन है। सो छुटै महाजाल ते, जिहदे कोल माया है वो जाल विच फसिया रहिंदा, कदे छुटदा नहीं माया दे जाल विच। ते जिहदे कोल है वाहिगुरू दा नाम धन वो माया दे जाल विच कदे नहीं फसदा, वो छुट गया। सो छुटै महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर, जिहदे हिरदे विच गुरु दा शब्द निरंतर चलदा रहिंदा है। मायाधारी बंदे दे अंदर की चलदा है, उस बंदे दे अंदर माया ही चलदी रहिंदी हर वेले। उहनूं माया दे फुरने, माया दे ख्याल विचार आउंदे रहिंदे ने। जिहदे अंदर गुरु दा शब्द निरंतर बिना अंतर तो, बिना रुकिया, लगातार कंटिन्यू, लगातार वाहिगुरू दा शब्द चलदा रहिंदा है, गुरु गुरु जी दे अंदर चलदा रहिंदा है। सतगुरु कहंदे वो माया दे जाल तो छुट गया। ये निशानी है, ये समझ लेना कि साडे मन विच बार बार की आउंदा है। अपने आप नूं विचारो कि की चलदा है मन विच बार बार। धीआं पुत्तां दे ख्याल, पैसे दे ख्याल, दौलत शौहरत दे ख्याल, काम वासना दे ख्याल, खाण पीण दीआं चीज़ां दे ख्याल। की ख्याल चलते हैं, की विचार चलते हैं, निरंतर की चलता रहिंदा है। जो निरंतर चलता है तो इस तो तुसी समझ लो कि जे आ सारे ख्याल आउंदे ने तो माया दे विच बज्जे हुए हो। जे इन्हां विचों कोई ख्याल नहीं आउंदा, मन शब्द विच जुड़िया, बार बार गुरु दे शब्द का ही ख्याल आउंदा है, बार बार शब्द ही मन विच चलता रहिंदा है, तो समझो कि माया तो छुट गए, फिर छुट गए। बस यही अपने आप को परखण दे ढंग ने। दूसरिਆਂ ਨੂੰ परखना छड्डो कि दूसरा बंदा चंगा है ਜਾਂ मंदा, शरदा ਉਹਦੇ ਚ है ਜਾਂ नहीं, छड्डो, कोई फायदा नहीं इस गल का। अपने आप को देखिए असीं कि साडे अंदर की चल रहा है। शब्द चल रहे हैं, गीत चल रहे हैं, काम क्रोध चल रहा है, लोभ मोह चल रहा है, की चल रहा है साडे अंदर। जे माया विचों कुछ चलता है तो असीं उलझे हुए हैं, फसे हुए हैं जाल विच। जे शब्द चलता है तो फिर छुट गया। सो छुटै महाजाल ते जिस शब्द निरंतर, जिहदे अंदर गुरु का शब्द निरंतर चलता है। गुर की महिमा क्या कहा, मैं गुरु की महिमा की कहा। गुर विवेक सत सर, गुरु विवेक का सरोवर है। विवेक, विवेक मतलब ऐसी बुद्धि कि जिसनों सही अते गलत का साफ साफ पता है। साडे लोगों को विवेक नहीं है।
ਜੇ ਵਿਵੇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਲਤ ਕਦੇ ਚੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵੇਕੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਭੈੜੀ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਵੇਕੀ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗ, ਗੁਰੂ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਤੋਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਸਦ ਸਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਵੋ। ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਸਦ ਸਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਰੰਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਰੰਗੇ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੰਗੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।